प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अज मैं 9वीं जमात के विद्यार्थियों नाल गलबात करांगा ते एक कहानी सुनावांगा। कहानी का नाम है कल्लो। जिहड़ी कल्लो कहानी है वो नानक सिंह द्वारा लिखी हुई है। कहानीकार एक नावल लिखण की तैयारी कर रहा है। सन 1936 की गल है। नावल का नाम है कागतां दी बेड़ी। उसने नावल लिखण की पूरी योजना तैयार कर ली है तो वो नावल लिखण के लिए धर्मशाला जाने की तैयारी कर रहा है। वो हर साल उत्थे जाता है अपनी कोई नवी किताब लिखण के लिए। वो हर साल धर्मशाला दे विच जाता है। इस बार भी वो पठानकोट तो धर्मशाला की बसें बह के धर्मशाला पुज गया। वो हर साल धर्मशाला के लागे मैकलोडगंज के विच बहुत वधिया होटल के विच ठहरदा सी, पर ऐतकी उसके कोल पैसिਆਂ की कमी सी। इसलिए वो वधिया होटल के विच नहीं जा सकिया तो उन्हें मैकलोडगंज के विच अपने एक तरखान दोस्त के घर डेरा ला लिया तो उत्थे नावल लिखण बैठ गया। उसनों बड़ा वधिया माहौल उत्थे मिलिया। एकांत स्थान सी। उहदे अपने घर तां जित्थों दा वसनीक सी उत्थे बड़ा रौला रप्पा सी। घर बच्चे शरारतां करते सन, पर मैकलोडगंज दे विच उन्होंने एकांत स्थान मिल गया। जदों उसने नावल लिखण की शुरुआत की, कागतां दी बेड़ी नावल लिखण की शुरुआत की तो उसनों उदों मुश्किल हुई जदों एक कल्लो नां दी सफाई सेविका दिन दे विच 2 बार उसके महल्ले च आन लग पई तो वो गालां कड्ढदी। जमादारनी कल्लो दिन दे विच 2 बार आंदी, लोकां नाल लड़दी, लोकां नूं गालां कड्ढदी, लोकां नाल आडा लांदी। लोग भी उन्हूं गालां कड्ढदे, औंतरी कहंदे। वो मूँह फट इस्तरी सी, ढीठ इस्तरी सी, ढीठ कुड़ी सी। ते उसने कहानीकार नूं बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। ते कहानीकार ने सोचा कि हुण मैं इत्थे नावल नहीं लिख सकता तो कल मैं अपना बोरी बिस्तरा गोल करके इस स्थान छड्ड देना तो किते होर चले जाना। पर अगले दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। कहानीकार अपने दोस्त का घर छड्ड के जा नहीं सकिया तो दोपहर के वेले थोड़ी बरखा घट हुई तो वो अपने मित्र द्वारा लिआंदे गए अंब बैठ के चूप रहा सी। ते अजे उन्हें 4-5 अंब ही चूपे सन तो वो अंब चूप चूप के जड़ियाँ सन गिटकां ते छिल्लड़ इस तरह ही सुट्टी जा रहा सी। किसी डस्टबिन दे विच नहीं सी पा रहा, इस तरह ही सुट्टी जा रहा सी। ते अचानक कल्लो आ गई। कल्लो ने कहा कहानीकार नूं, सरदार तुम्हें अकल नहीं है? तुम नहीं जानते कचरा फेंक रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है? तो अगों कहानीकार ने कहा मेरे कोलों भुल हो गई भैन, परदेसी आदमी हूँ, माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था। तो इन्नी गल कह के अजे तक कहानीकार ने सिर्फ 5-7 अंब ही चूपे सन। इन्नी गल कह के उसने कचरा साफ करना शुरू करता। कहानीकार ने जड़ियाँ सी गिटकां ते छिल्लड़ चुकने शुरू करते। अजे उन्हें थोड़े जे ही गिटकां ते छिल्लड़ जिहड़े सी चुके सन तो कल्लो ने उसनूं रोक दिता तो क्या सरदार साहब मैं साफ कर देती। कल्लो ने अपने झाड़ू नाल सारा
ਕਚਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੜਕਾਂ ਸਨ ਤੇ ਗਿੜਕਾਂ ਸਿੱਲੜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੋ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਕੱਲੋ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਭਿਆ। ਉਹ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਾਦਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲੋ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੱਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਲੋ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲੋ ਬੋਲ ਪਈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਲਿਖਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੱਲੋ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲੋ ਲਾਲਚਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲੋ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਲੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੋ ਸੀ ਇਹ ਸੜੀ ਭੁੱਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੱਲੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲੋ ਬਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੋ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੋ ਨੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਕੰਬਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲੋ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 1 ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੜਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਲੋ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਰਖਾ ਥੰਮ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਲੋ ਆਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਕੱਲੋ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾ, ਅਜੇ ਠਹਿਰ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੋ ਮੰਨ ਗਈ। ਕੱਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਗਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੱਲੋ ਆਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੋ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਸ ਰੁਕਾ ਕੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੱਲੋ ਤੋਂ ਛਿੱਕੂ ਫੜ ਲਿਆ, अंबा की टोकरी फड़ ली। तो कल्लू ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये थोड़े से आम लाई हूँ, भाभी के लिए आम लाई हूँ, लोगे? कहानीकार ने कहा क्यों नहीं लूँगा, ज़रूर लूँगा। कहानीकार ने अंब ले ली। तो कहानीकार ने जिहड़ी कल्लो ही उसनूं सिर ते प्यार दिता ते नाले 1 रुपया दिता। कल्लो बड़ी खुश हुई। कहानीकार बस के उत्ते बह गया तो बस के ड्राइवर ने बस चलाती। बस अगे नहीं चल पई। बस जा रही सी पर जदों कहानीकार ने पिछे मुड़ के देखा तो कल्लो अजे भी जाती हुई बस वाल देख रही सी। ये सी कहानी। इस कहानी नूं तुसीं सुनना है तो समझना है तो इहदा सार अपनियां कापियां ते लिखना है। धन्नवाद।